اس لیے گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ آج کے دن جیسس نے فصح میں شرکت کی تھی، آج کے دن جمعرات کے دن، لیکن فصح کو تو فصح والا دن ہی قربان ہونا تھا۔ آمین۔ فصح کو فصح کے روز ہی قربان ہونا تھا، اور اگر فصح کا دن آج کا تھا تو پھر جیسس کل کیوں قربان ہوئے؟ ہاں، ہم نے پیچھے پڑھا ہے خروج کی کتاب میں، خدا نے کہا کہ شام کے روز تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ 14ویں تاریخ کی شام کو، اور 14ویں تاریخ کی شام جو ہے وہ دن کا آغاز کرتی ہے اور اگلے دن کی شام تک ایک پورا دن ہوتا ہے۔ اس لیے جیسس فصح میں شامل بھی ہو سکے اور فصح قربان بھی ہو سکا۔ آمین۔ وہ شرکت بھی کر سکے فصح کے اندر، کیونکہ کل کا دن جو ہے یہ فائنل دن ہے فصح کا۔ آمین۔ آج کے دن سے فصح کا آغاز ہوتا ہے اور کل کا دن جو ہے فصح فائنل ہوتی ہے، اس لیے یسوع آج کے دن فصح میں شامل ہوئے اور کل فصح کو فائنل کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے لکھا گیا ہے آخری فصح، پاک فصح جیسس کے وسیلہ سے ہے۔ آمین۔ یہ ہے آخری فصح۔ تو اس لیے جیسس فصح کے اندر شامل بھی ہو سکے اور فصح کو فائنل بھی کر سکے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ کو سفر کرنے کے لیے طاقت بخشی تھی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو لوگ فصح میں شامل ہوئے تھے، فصح نے ان کو طاقت بخشی تھی سفر کرنے کے لیے، چلنے کے لیے، اور جو لوگ اس فصح میں شامل ہوں گے وہ خدا کے ساتھ چلنے کی طاقت پائیں گے۔ آمین۔ ان کو خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا، ان کو خدا کے ساتھ زندگی میں سفر کرنے کا فضل ملے گا، اور وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے، جیسے ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اٹھا لیا گیا۔ اگر اس فصح میں ہم شامل ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اگر اس فصح کو آپ کھاتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، کیونکہ طاقت کون بخشے گا؟ یسوع کا لہو بخشے گا، یسوع کا گوشت بخشے گا، اور آپ فصح کھانے کے بعد آپ اس طاقت کو ریسیو کرتے ہیں کہ آپ یسوع کے ساتھ ساتھ ساری زندگی چلتے رہیں، اور پھر یسوع آپ کو اٹھا بھی لے گا۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ پریز دا لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ ایک لاسٹ حوالہ زبور 105 اور اس کی 37 نمبر ورس میں، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ہاللیلویہ۔ پریز دا لارڈ۔ یہ ہے فصح کی بلیسنگز جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں دنیا میں۔ یہ دنیا میں کہیں بھی بلیسنگ نہیں ملے گی، یہ بلیسنگ آپ کو فصح کے اندر ملے گی۔ پریز دا لارڈ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے کچھ نہیں کیا تھا کہ ان کو سونا اور چاندی مل جاتی، پر وہ فصح کو جب انہوں نے اپنے دروازوں پر لگایا، فصح پر یقین کیا، اس فصح کو استعمال کیا، اس فصح کا گوشت کھایا، اور آپ دیکھیے خدا نے ان کو اس قدر بلیسڈ کر دیا کہ خدا نے ان کو مصر سے کیسے نکالا؟ سونے اور چاندی کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے لیے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، صرف کیا کیا؟ انہوں نے فصح میں شرکت کی تھی۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ غربت سے نجات چاہتے ہیں، آمین، اگر آپ غربت سے رہائی چاہتے ہیں، تو آپ کو اس فصح کا حصہ بنتے رہنا چاہیے۔ آپ کو یسوع کا لہو پیتے رہنا چاہیے اور یسوع کا بدن کھاتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس قدر ایسے لوگوں کو بلیسڈ کرتا ہے اور بڑھاتا جاتا ہے، سرفراز کرتا جاتا ہے، جو یسوع کا لہو پیتے رہتے ہیں، جو یسوع کا بدن کھاتے رہتے ہیں۔ ان کو سونے اور چاندی کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ سونے اور چاندی سے مراد وہ تمام قیمتی چیزیں ہیں۔ آمین۔ سونا اور چاندی قیمتی ہوتے ہیں۔ سونے اور چاندی سے مراد وہ تمام قیمتی چیزیں ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ اسے ملتی رہیں۔ آمین۔
और वो तमाम कीमती चीजें उसे मिलती रहेंगी जब वो फसह के खून में शिरकत करता रहेगा और जब वो फसह का जो बदन है वो खाता रहेगा। और बाइबल कहती है खुदा उनको बढ़ाता ही चला जाएगा और उनको सरफराज ही करता चला जाएगा और उनको कभी कीमती चीजों की कमी नहीं होगी। ये कीमती चीजें सिर्फ सोना चांदी नहीं है, बल्कि वो सब चीजें जो कीमती इंसान समझता है कि मेरे पास होनी चाहिए, उनको कैसे मिलेंगी। उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो फसह के खून और फसह के गोश्त को लेते रहें, अपनी जिंदगी में खाते रहें और पीते रहें और खुदा उनको सरफराज करता रहेगा और वो हर तरह की गुर्बत पर फाते और गालिब रहेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? बाइबल में लिखा है बिला नागा वो यस्सु के लहू में शरीक होते, यस्सु का लहू पीते थे और बिला नागा रोटी तोड़ते थे। आमीन। तो जिस कदर आप इसमें शरीक होंगे उसी कदर ये आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। आमीन। अब देखिए, मैं इसके पीछे आपको वजह बयान करके इसको बात ख़त्म कर रहा हूँ। वजह क्या है, क्यों वो लोग सरफराजी पाएंगे? क्योंकि जब जीसस का ब्लड उनके अंदर चला जाता है। आमीन। जब जीसस का ब्लड उनके अंदर चला जाता है, इसको ब्लड लेना है, इसको शीरा नहीं समझना। जब जीसस का ब्लड उनके अंदर चला जाता है और जब जीसस का ब्लड वो अपने ऊपर लगा लेते हैं, जब जीसस का वो बदन भी खा लेते हैं, उसका गोश्त भी खा लेते हैं, तो होता क्या है? क्यों वो सरफराजी पाते जाएंगे? पहले नंबर पर चूंकि उनके अंदर जीसस का खून है और जीसस का खून उनके लिए हमेशा बेहतर बातें कहता रहता है। दूसरी वजह कि वो क्यों सरफराजी पाते जाएंगे, क्योंकि जीसस का ब्लड उनके अंदर है और उनकी सोचों में कभी भी खराबी नहीं होने पाएगी। इसलिए कि उनके अंदर जीसस का ब्लड है और उनकी ज़बान कभी भी उनके लिए नेगेटिव नहीं बोलेगी। और आप जानते हैं कि ज़बान के अंदर ज़िंदगी और मौत रखी गई है। क्योंकि जीसस का ब्लड उनके अंदर है, इसके लिए उनके मुंह से हमेशा बरकत की बातें निकलती रहेंगी और वो बरकत बोते रहेंगे और बरकत काटते भी रहेंगे। आमीन। इसलिए वो सरफराजी पाते जाएंगे, क्योंकि जीसस का ब्लड उनके अंदर है। इसलिए वो सरफराजी पाते जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई बीमारी टिक नहीं सकती। आमीन। इसलिए उनका पैसा कभी ज़ाया हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर बीमारी नहीं रह सकेगी, क्योंकि जीसस का ब्लड उनके अंदर है। आमीन। इसलिए वो गुर्बत से निकलते जाएंगे, यानी कि हर तरफ से उनको क्या मिलती जाएगी? सरफराजी ही सरफराजी मिलती चली जाएगी। क्योंकि जीसस का ब्लड उनके अंदर है, इसलिए वो अपने ऑफिस के अंदर उनको बोलने का ढंग भी आ जाएगा। आमीन। अपनी जगह पर वो उनका सहन जो है वो 100% बल्कि 100 गुना काम करने के काबिल हो जाएगा। वो अपने तमाम कलीग से ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, क्योंकि जीसस का ब्लड उनके सहन को वॉश करता रहता है। आमीन। उनको धोता रहता है, उनका सहन पवित्र रहता है, उनके लिए रूहानी आलम खुलता रहता है। इसलिए वो हमेशा सरफराजी ही पाते जाएंगे, क्योंकि जीसस का ब्लड उनके अंदर है। आमीन। और जीसस का बदन खाने से वो जीसस के साथ इस तरह एक होते हैं, जिस तरह ये बदन है और इसके बहुत से अज़ा हैं। चूंकि हम जीसस के वो अज़ा हैं जो मिलकर जीसस का बदन बनते हैं, चूंकि हम जीसस के बदन के साथ एक हो जाते हैं और जीसस का जो बदन है वो हर एक जिंदगी के लिए ब्लेस्ड है। आमीन। और हम जीसस के साथ तरक्की और सलामती पाते जाते हैं। और बाइबल में लिखा है, क्योंकि जीसस ने बाप की मर्जी को पूरा किया, इसने खुदा ने भी उसे सबसे ज्यादा क्या किया? सर बुलंद किया, उसे सबसे ज्यादा उत्तम दर्जा दिया। अगर आप भी जीसस के साथ एक हैं तो फिर आप भी उस मुकाम पर नहीं हैं जिस मुकाम पर दुनिया है, बल्कि आप सरफराज हो चुके हैं और सबसे बुलंद हैं और बाप के तख्त के दाहिने हाथ जाकर बैठे हुए हैं। आमीन। तो इसलिए आप गरीब कभी हो नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ से आपको सरफराजी ही सरफराजी मिलती चली जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, जीसस के ब्लड में शामिल होना, जीसस के बदन में शामिल होना और उस फसह का हिस्सा बनना हमारी ज़िंदगी के लिए किस कदर अजीम हो गया।